हेलो भाई नमस्कार मु तपी मिश्र स्वागत करुच्ची आम चैनल कंचा कथा को। बहुत सारा लोक पचारे भाई कंचा कथा कौन पाई कंचा कथा ये जो टॉक गुड़ा हम ए टॉक रे आमे र अनफिल्टर कथा सब कहवा जोटारे कट बेसी लागबनी एडिट बेसी हबनी सो सेइथि पई कंचा कथा फ्रेश कथा जोटारे एडिटेड कथा नुहे आपण मानको सुनी मजा भी लागिबो एवं आमे सेही लोक मानको अग्राधिकार दबा लाइक एक्टर्स यूट्यूबर्स एंटरप्रेन्योर्स ओडिसा कला को बंचा रखिया जो मैंने प्रयास करुचंती से माने भल बिजनेस टाइकुन्स बिजनेस फाउंडर्स आ एमिति किछि साधारण लोक असाधारण व्यक्तित्व रखिथिबा साधारण लोक पॉलिटिशियंस आमे समस्त को जनक पर जने डाकिबा कथा हबा जमिति आपण टॉपिक को बहुत सारा भल पाइबा देइथिले मु चाहिबी कंचा कथा को मध्य समिति भल पाइबा दियन मु चेष्टा करिबी आपण मानक मनोरंजन करिया पई जमिति मु कहली एटा हमर प्रथम एपिसोड रे मु जाको गेस्ट करी डाकिछि से पाला गायक प्रथम एपिसोड पाला गायक पाखर ये स्टार्ट करुच्ची ये जो जेनजी जेनेरेशन मते आजिका डेट रे बहुत लोग जानी ना पाला कौन तो ये जेनजी जेनेरेशन जने जेनजी पिला जने जेनजी जेनेरेशन जने यंग पिला पाला को निजर वृत्ति हिसाब रे बाछि नैछि पीजी करिसंती बट निजर वृत्ति हिसाब रे से पाला गायन को निजर वृत्ति हिसाब रे चूज करिसंती तो सेहिथि पई ओडिसा रो लोककला धीरे धीरे बुड़ी जाउथला बेले जो व्यक्तित्व माने एई भली कला को बंचे रखिबार प्रयास करिसंती तो तांको भी सम्मान देवा मोर कर्तव्य तो सेहिथि पई कंचा कथार आज जो प्रथम गेस्ट पाला गायक दीपक भाई तो आज आम कथा दीपक भाई सहित दीपक भाई जर्नी एवं पाला गायन को से कहीं वृत्ति भाव ग्रहण दीपक भाई नमस्कार जय जगन्नाथ भाई प्रणाम। जय जगन्नाथ प्रणाम आम चैनल कंचा कथा को आपन हार्दिक स्वागत धन्यवाद भाई आपण मोर प्रथम गेस्ट ए चैनल रो मु आशा करिवि आपण जमिति आम चैनल ना कंचा कथा तो आपण मन भीतर किछि न रखी सब किछि प्रकाश करिवे आम दर्शक मन आज्ञा भाई आपण कोड बिलोंग करंती मो भाई खोर्धा जिला आड़खंडिया ग्राम आम घर आपणकर बापा कौन करतले बापा हमर जने ड्रामा मास्टर थिले ड्रामा सिखांती हां ता सहित से बहुत पाला प्रेमी आम गाँव रे जो बाद पाला अनुष्ठान अच्छी ओके भाई से सब गायक मान को बुझा बुझी करके आनिकी गाँव रे प्रोग्राम करके छाड़ती आ ता सहित बाबा एबे सरपंच अछंती आ अच्छा गाँव सरपंच कौ दल रु बीजेपी बीजेपी ओके ठीक अच्छी तो एबे आपण भाई पाला गायन ये जो जेनेरेशन एबे अधे लोक तो जानि नांदी पाला कोन जो नुवा जेनेरेशन बाहरु आसुचंती बा पाठ पढ़ला परे जो माने इंग्लिश स्कूल रे पाठ पढ़िछन से माने जानि नांदी पाला कोन युवपीढ़ी को आपण आकृष्ट करिया पई पाला गायन को कोन पई चूज कले मु कहूची लाइक जते बेले एबे यंग पिला सब हीरो रो विलियन कर डायलॉग कहि कि रील बनाउचंती आपण पाला को केमिति भाबिला आपणकर प्रिय पाला कलाकार की मोर प्रिय कलाकार होउछंती गायक डॉक्टर ज्ञानभूषण शिशिर कुमार पाढ़ी जहां पाला को देखी से भी मो गुरु अच्छा कौन तांकर को जिनसटा आपण प्रथमे कौन सुनिथिले तांका पालार आपण कौन सुनिथिले तांका पालारे से बहुत ज्ञान चर्चा करंती पूरा लोकन को बांधी रखिदेबे ज्ञान चर्चा करिकी सेटा मते बहुत भल लागे बहुत सारा माने लुकायित कथा को से तांकर शास्त्र द्वारा लोकन सम्मुख को आनंती बढ़िया लागे से जेमती गोटे गांती पोखरी गोटाक चारि चौरस डिंब पारी अछि अंडीरा हंस के आपण गाउ नांती आप माने सीए जे गुरुंग आज्ञा गुरुंको शैली रे आज्ञा आपणको शैली रे गुरुंको शैली रे गांतु देन आपणको शैली रे भी गाइबे आज्ञा कहला पोखरी गोटाक चारि चौरस डिंब पारी अछि अंडीरा हंस डिंब पारी अछि अंडीरा हंस डिंब पारी अछि अंडीरा हंस ये माने माने पोखरी पोखरी गोटाक चारि चौरस डिंब पारी अछि पोखरी गोटे चारि कोण आज्ञा डिंब पारी अछि अंडीरा हंस डिंब दला हां गोटे आश्चर्य कथा को नै कि से ज्ञान ऊपर एमिति लोकन को मोल्ड कर दियंती जादर लोक माने पूरा खुशी हो जाती मु भी निजे तांको पाला बहुत बार देखी जाई की ओके आओ भाई कोन आओ भाई जो माने मु 3 वर्ष रु भाई माने एल्बम जतो 3 वर्ष हित आज्ञा अच्छा 3 वर्ष जते बेले हितला बाबा मते नै कि हम जो स्कूल ले मु पढुथिली फास्ट पढी नथिली अंगनवाड़ी जो कहती से नहीं कि मत मेकअप करके छाड़ देले मु प्रोग्राम कली सेठू मु फास्ट प्राइज पाइली तापर 3 वर्ष पूरा +2 सरीगला +3 सरीला पर्यंत मु एई माने आपण बा हिचंती नहीं नहीं अच्छा मते सत्य कहबे जेति कहूची कंचा कथा अनफिल्टर्ड कथा तापरे भाई बहुत सारा माने सेपाट एरिया रे सब जगह जो शिशु डांस प्रतियोगिता हुए सेते बेले
ସବୁ ଯାଇକି ବହୁତ ସାରା ଆୱାର୍ଡ ବି ମୁଁ ପାଇଛି ଭାଇ। ନା ମୁଁ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଅଟକେଇବି, ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜେନେରେସନ ରେ ପାଲାକୁ ମାନେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ପିଲା ବେଳୁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତି। ଆଗରୁ 16 ପାଲା ହଉଥିଲା, ଜନ୍ମ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଆଜ୍ଞା ହୁଏ। ତ ଏବେ ତ ସେଗୁଡା ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ଆଜ୍ଞା ମେଲୋଡି ନାଇଟ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜ୍ଞା ଭଜନ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକ ଅଲଗା ଆଡିକି ପଳେଇଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କେବେ କୌଣସି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଛି ଆରେ ଏଇଟା ପାଲା ଗାଉଛି? ସତ କହିବେ, ସତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା କଞ୍ଚା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପରିହାସ କରିନାହାନ୍ତି କେହି, ହଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ବୋଧେ ହୁଏ ତମ ମୁଁ ପାଲା। ଦେଖିଛି, ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାଫି ଦେଖିଛି, ଦେଖି ସାରିଲା ଆଜ୍ଞା ପରେ ହିଁ ଡାକିଛି। ତାପରେ ଭାଇନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କଲି, ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସରେ ରଖିଲି, ହୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ହଁ ନେଇକି, ହଁ 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 ସିଏ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଲା ହଉଛି ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ପୋଷ୍ଟ କର। ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ହିଁ 6 ମିଲିୟନ ଯାଇଥିଲା, କଣ କହୁଛନ୍ତି? 60 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ। ବହୁତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଜ୍ଞା ଦୀପକ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ କହିଲେ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କୁମାର ଦୀପକ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ? ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁମାର ଦୀପକ ଦୀପକ। ହଁ, ତ ଏଇ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଭଙ୍ଗିମା, ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଫାଣି, ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଲରେ ଭାଇଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସେଇଠୁ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ରିଲରେ ହିଁ ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ଡାକିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ କଲ୍ ଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ସବୁ କୁହନ୍ତି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କର XYZ ଯେତେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ସବୁ ଗୋଡେଇକି ଦେଖେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଭାଇ ସେଇ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଠି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ ନିଜକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦୀପକ ଭାଇ। ଆଉ ମୁଁ ବି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ପୁରା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହୁ ମୋ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ପାଲା ଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭାଇରାଲ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଆଜ୍ଞା ଲାଗେ ଯେ ପାଲା, ଲାଇକ୍ ମତେ ଗୋଟେ କଥା ଲାଗେ ନା, ମୁଁ ବି ବହୁତ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି ଆଗରୁ। ଆଜ୍ଞା ତ ମୋର ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବଳରାମ ସାର୍, ସେ ବି ପାଲା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ ଅଚାନକ ଗୋଟେ କବିଙ୍କ ନାଁ କହିବେ, ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ କହିଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଖୋଜିବି ସେ ଛନ୍ଦଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କବି ନୁହେଁ, ଆଉ ଜଣେ କବି ଲେଖିଥିବେ। ହଁ ତ ଏଇଟା ହୁଏ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହୁଏ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ କିଛିଟା ଭୁଲ କହିଦିଅନ୍ତି ଆଉ, ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ବେଳେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ପାଲାରେ ଯୋଉ ପାଳିଆ ମାନେ ରହନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ରହୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜଣ ପାଳିଆ? 5 ଜଣ। 5 ଜଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଲା କରନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ଆପଣ, ମାନେ ଲାଇକ୍ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି? ପାଲା ଚାର୍ଜ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରେନି, ସେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମୁଁ ଯେତିକି ଚାହେଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଅଧିକା ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦଉଥିବେ, ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ତ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି। ହଁ ମାନେ ବାପା ହିଁ ପାଲାର ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଡିତ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯୋଉଠି ବାଜା ବାଜେ ବି ଭାଇ, ହଁ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ମୋ ମାନେ ଅନ୍ତର ବୁଝିଲି, ସୃଷ୍ଟି କଳାଟା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଭିତରୁ ବାହାରେ। ତାପରେ ଘରେ ବସିକି ଯୋଉ ରିଲ୍ସ କରିଲି ହଁ +3 ପରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଘରେ ମାନେ ମେକଅପ୍ ହେଇକି, ରଙ୍ଗ ମାରିକି, ପାଲା ଗାଈ ଗେଟଅପ୍ ଭଳିଆ ହେଇକି, ବଜେଇକି, ରିଲ୍ସ କରିକି, ଘରେ କବାଟ ଦେଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡିଲି, ପୋଷ୍ଟ କଲି ଭିଡିଓ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏବେ ଏଇଟା ଜେଞ୍ଜି ମାନେ ଶୁଣିବା କଥା, ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଟିକେ ମତେ କହିଲେ, ଆପଣ କେତେ ପଢିଛନ୍ତି? ମୁଁ +3 କଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆରେ PG କରିଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ପିଜି କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ PhD କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି, ଆଉ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି ଆଉ। ୟେସ୍, ଆପଣ ସେ ଏକ୍ଜାମ ବି କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର ବି କରିବି, କରିଛନ୍ତି। SSB ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ, ତେଣୁ କରି ପାଲା ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ କମ କରୁଛି ଆଉ। ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ପିଜି କରିସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, PhD ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଛନ୍ତି ଫର ଏ ଲେକ୍ଚରସିପ୍, ଏବଂ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୟାସଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ସେ ପ୍ରୟାସଟା। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ, ଆମେ ପପ୍ ଯାଉଛେ, ହିପହପ୍ ଶୁଣୁଛେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣୁଛେ, କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣୁଛେ, ବଟ୍ ଯୋଉ ଲୋକ କଳା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ମରି ଯାଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୋକ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତରେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ। ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ କହିବା। କେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଠି ବହୁତ ସାରା କ୍ରାଉଡ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇଛି କେତେବେଳେ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ୟାର, ମୁଁ ତ ଏତେ ଭାଇରାଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଠି 2000 ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି? ହଁ ହେଇଛି। ହେଇଛି, କେମିତି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପାଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଭାଇ ଆସନ୍ତିନି, ମାନେ 100 ଜଣ ଯଦି ଆସିବେ, ପାଲା ଶୁଣିବା ବାଲା ଆଉ ବୁଝିବା ବାଲା ସେଥିରେ 15 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି, ସେଇ 15 ଜଣ ରହିଲେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗେ।
आउ से 15 जन भितर मु तो आगुर जतबेले मु तो एबे भी केतबेले जदी कोठी मते मौका मिले मु पाला देखे आज्ञा तो मते भलो लागे से जो पाला भितरे जो क्वेश्चंस गुडा बाहर लोक पचारंती एवं गाहण माने बढ़िया से बुझे कि कहती गोटे पर गोटे से भी गोटे बहुत बढ़िया लगे माने मु जानि नहीं एपिसोड को लोक माने बुझी परिबे कि नाही बिकॉज़ एटा गोटे कलार कथा एटा समस्ते बुझी पारिबेनी से जो स्पृहाटा अच्छी ये जो जिज्ञासा अच्छी आम मन रे सेटा समस्ते बुझी पारिबेनी भी अच्छा भाई मते कहंतु लाइक आमे गोटे एमितिका किछि गोटे थिंग जोटा गोटे गाइबे मो चैनल ले फर्स्ट टाइम जोटा आगुर केबे करि नांती आज्ञा कहंतु मु सेटा काटि के पकेबी इंस्टाग्राम रे आज्ञा आपन का स्टाइल आज्ञा हंस केड़े चतुर तुही हंस केड़े चतुर तुही किरस रखिछु थंटे हे पुराई हंस केड़े चतुर तुही क्षीरनीर संगे मिसिर हिथिला क्षीरनीर संगे मिसिर हिथिला नीर छाड़ी क्षीर देलु तु खाई हंस केड़े चतुर तुही जाजा किरस रखिचु थंटे पुराई हंस केड़े चतुर तुही अच्छा भाई आज्ञा एते कथा मने केमिति रहे तर मु एमिति आज्ञा मन लोक कहते आमे पढू मु भी पढे मोर बहुत माने लाइक मु जते बेले किछि गुटे माने मु मझिरे गुटे माने गुटे श्लोक आज्ञा लाइक जेमिति आमे तो गुटे कॉमन कथा कहू गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर आज्ञा मु एमिति थरे भाषण दउची गुटे जागा रे आज्ञा एवं मु से श्लोकटा कहबा पई चाहिलो सेटा मो मोरे फसला हां हां मु खाली गुरु ब्रह्मा कहि देकी तापर आसिलानी मते बट आपन को एते कथा केमिति मन रहे मन रही जाए प्रभुंकर सब बेले ध्यान रे रहे सरस्वती रहती जीवरे पाला करिवा बिफोर आपण पूजा करती नहीं नहीं आज्ञा हां पूजा करे बिफोर पूजा करे किंतु माने एमती जो पूजा श्लोक फ्लोक गाई के सब नहीं किंतु ठाकुर को डाके आज्ञा ओके ना मु आगुर देखिछ ना जतला पाला गाहण आसती आज्ञा हां श्लोक गाई के आरंभ हुए किछि गोटे एमितिका श्लोक जोटा आपनकर फेवरेट हां कोनांती दारिद्र्यम नाशनं दान शील दुर्गति नाशनं अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा तपी भाई दुर्भावना भय नाशिनी माने तब मन आठ नेले बुझा चटी बुझ माने सुचेई देले माने आर श्लोकर अर्थ भाई कहबी कि हां म कहया पई दरिद्रम नाशनम दान आपणकर दरिद्रता दान नाश हो दरिद्रम नाशनम दान शील दुर्गति नाशनम आपणकर स्वभाव जदि ठीक हैला प्रकृति सेटा दुर्गति अथवा असुविधा नाश करिवो शील दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा प्रज्ञा बोलते विद्या विद्या अज्ञानता नाश दुर्भावना भय नाशिनी जेतेबेले मन को तपी भाई गोटे खराब भावना आसे मन को भय लगे केबे आपण मन को केबे खराब भावना आनिबेनी ऑटोमेटिक भय दूर हो जिवो बहुत बढ़िया भलो बढ़िया मु भाई ट्राई करे मते जण थरे कहले तमे यदि गोटे श्लोक को 108 थर पढी दबो तम मुंडरे रहि जिवो आ हबनी किछि श्लोक तो मु गीतार पाखा पाखी 60 70 खंडे श्लोक से हिसाब रे घुसिबा स्टार्ट कर आज्ञा 4-5 टा खंडे मने रहिला बाकी सब मने रहउनी आज्ञा माने मु बुझी पारनी मने रखिबा गोटे कला मु मते पढिबा पसंद म कहिबा पसंद बट मु मने रखि पारेनी मोर रुहेनी माने आउ सब कथा मने रख छ कहिले काहेना मु आपनकर सब प्रोग्राम देखिछि जेतेबेले आपण फोन कले मो पूरा नर्वस लागिला बोले तप्पी भाई मते फोन करिसेंती गोटे राती मु सोइनी पूरा भाबिछि आपन कथा कोन कहिबे मते कोन कहिबे आज आपन संगे एते क्लोज हेई गेले मते भय ही लाग आपण ऑफिस रे देखले ना मोर केते सारा बही अछि बहुत सारा अच्छा भाई घर लोक एबे केमिति माने एबे अच्छा मते कहला कोना देबे आपण आपन इंस्टाग्राम रे फेसबुक रे यूट्यूब रे जेहेतु आपण पाला करू छथि आपण कंटीन्यूअसली भी पकोजबे मनी मोनेटाइज है कि जनरेट हला केते टका भले मंथली आसे ओटा अप्रोक्सीमेटली कहि दियंतु आज्ञा 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 तो घर लोक एबे केमिति सेटा को नउचंती लाइक घर बोंगर जमा इच्छा नाही पाला करिबा पई मु बुझि पाउ से कहंती मो पो राती अनिद्रा हबो एते पाला करिबो से जॉब टे करी कि हां से करि पारे
କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଜବ୍ ପ୍ରତି ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ଚାରିଆଡେ ଯାଇକି ପାଲା କରୁ କାହିଁକି ନା ସେ ବାପା ଯେହେତୁ ଡ୍ରାମା ଗୁଗୁଲ ଆକ୍ସେନ୍ସ ଆସିଲା ଭାଇ ହଁ ହଁ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲା ହଁ ଆସିଲା ବାପା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପୁଅ କଣ କରୁଛି ଏତେ ବଡ ସିଆଡୁ ଆସିଲା ଆକୁ ଆସିଲା ତାକୁ ଆସିଲା ଏମିତି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବାଟ ଦେଇକି ଘରେ ରିଲ୍ସ ବନାଏ ବୋଉ ପୁରା ରାଗେ ପ୍ରବଳ ଭାବେ ରାଗେ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମନି ଇନକମ ହେଲା ଏମିତି ସବୁ ଆସିଲା ବହୁତ ସାରା ମଞ୍ଚରୁ ବି ବାପାଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଲା ପୁଅ ଯାଇକି ବାଦିପାଲା 5 ରାତି ସେଠି ଗାଇବ ତାପରେ ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା ବୋଉର ତାପରେ ଟିକେ ସେ ମୋଟିଭ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଏତେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେଣି ମୋ ପୁଅକୁ। ତଥାପି ତା ମନରେ ଏବେ ବି ପୁଅ ମୋର ଜବ୍ ଟେ କରୁ ତା ସହିତ ପାଲା ଟେ କରୁ ଚାହିଁନ୍ତି ଆମ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ସିକ୍ୟୁର ହେଇଯାଉ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବି ଗୋଟେ କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିଲି ଯୋଉ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସମ୍ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ବି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ 54 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି ଫେସବୁକ ରେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଯୁବକ ମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଯୁବକଙ୍କର କଲ୍ ବି ପ୍ରବଳ ଆସେ ଦୀପକ କଣ ଏମିତି କଟ କାଟ କରିଦଉଛ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସତରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ପାଲା ଅଛି ଆପଣ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣ କରିଥିଲେ ରାମଦାସ କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଭାଇ ସେଇଟା ମତେ ମତେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ତ ସେଇଟା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି 45 ଲକ୍ଷ ଯାଇଥିଲା ଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଟା ସିଏ ମଉସା ରାମଦାସ ସେଠି ସେ ପୂଜକ ଜଣେ ପାଲା ଏମିତି ହଉଛି ମୁଁ କରୁଛି ସେ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ନାଚିଲେ ସେଟା ବହୁତ ବି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ସେ ଚାଲି ଆପଣଙ୍କ ଠାଣି ଆଜ୍ଞା ସେଟା କଣ କରିଥିଲେ ଭାଇ ଟିକେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଅଜାଲୋ ମତେ ନେଇଯା ନଦିଆ ପୁର ଅଜାଲୋ ମତେ ନେଇଯା ମାନେ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି ସେ ସେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ କହିଲେ ଖନେଇ କହିଲେ ପୁଅ ତୁ କଣ କଲୁ ଯେ ଯେତେ ପୂଜା ଏଠି ମାନେ ସେଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଜାଗରରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଭାଇ ସେ ମାନେ ସେ ରାମଦାସ ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି କହିଲେ କଣ କରିଛ ତମେ ପୁରା ଭାଇରାଲ ଏମିତି ଆଉ ଦୀପକ ଭାଇ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ପାଲା ଜଗତରୁ ଟିକେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ପାଲାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ଯାହା କିଛି କେମିତି ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମିଳୁଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି କଣ ସବୁ କେମିତି କଣ କେତେ ମାନେ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଏତିକି ଏଜ ଲିମିଟେଡ ଅଛି ଏତିକି ବୟସ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା 3000 ନା 4000 ଏମିତି ମନ୍ଥଲି ଆଚ୍ଛା ତା ସହିତ ଭାଇ ଯୋଉ ଅଲଗା ସବୁ ଭଞ୍ଜ ମଣ୍ଡପ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଥରେ କଳା ହଉଛି ତା ସହିତ ଏବେ ବି ଯୋଉ ମାନେ ମନିଟା ଟିକେ ବଢିଲାଣି ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଦବା ସେତେବେଳେ କଣ 2-4 ହଜାର ହଉଥିଲା ଏବେ 10,000 ପାଖାପାଖି ହେଲା ଗୋଟେ ମଞ୍ଚକୁ ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ବି ପ୍ରାଇଜ ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଲୋଚନା କରିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ସେଇଟା ବି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ସେ ସବୁରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ କରିଛି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଅଦର ଗାୟକଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ଆଗରେ ବସେ ସେ ଦୀପକ ଆସିଛି ଏଇ ପିଲାଟି ସବୁ ଗାୟକଙ୍କର ଅଭିନୟ କରୁଛି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଡାକିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୁଡାଏ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଛାଡିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଗାୟକ ମାନେ ଆଗେ କହନ୍ତି ଦୀପକ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆକୁ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କହନ୍ତି ଆଉ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ଦୀପକ ଭାଇ କେତେ ଆପଣ ନିଜ ଆଡୁ କେତେ ଖୁସି ଯେ ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଫେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କିଏ ଚାକିରି କରିଥିବ ୟା ଫିର କିଏ କିଛି ବିଜନେସ କରୁଥିବ ତାକୁ ଦେଖି ଇଏ ମୁଁ ତ ପାଲା ଗାଉଛି ସେମିତି କିଛି ହୁଏ ମନରେ ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ କିନ୍ତୁ କଳା ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଗେଟଅପରେ ରହିଯାଏ ଆଉ ମତେ କିଛି ସେତେ ଫରକ ପଡେନି ଦୀପକ ଭାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକ କଳାକୁ ଆଜି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବଟ୍ ସେଇ ସମ୍ମାନଟା ଯୋଉ ସମ୍ମାନଟା ସତରେ ସବୁ ଗୋଟେ ହିରୋ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି ଗୋଟେ ହିରୋଇନ କୁ ମିଳୁଛି ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମିଳେ ବହୁତ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ୟା ଫିର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗଲେ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଛି ନାଇଁ କେବେ ହେଇନି କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ କେତେ ହେଲାଣି ଏଜ ମତେ 25 ହବ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କାହାକୁ ଭଲ ହିଁ ପାଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା
ଓକେ ଠିକ ଅଛି ନା ଆପଣ କଞ୍ଚା କଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଭାଇ ମୋର ଟିକେ ଅଛି ନାଇଁ ଏଟା ସତ ସତ ଆପଣ ଭଲ ହେଇ କାହାକୁ କେବେ କୌଣସି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଆଡୁ କହିଛି ଦୀପକ ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଉଛ ହଁ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଜଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ କଣ ଅପା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମୋ ହାତରେ ମୋ ତ ଭାଇ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଟିକେ ଭକ୍ତି ରସରେ ଯେହେତୁ ରହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା କଥା କଲା ବେଳେ କୋଉ କଥାଟା ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଫେଭରିଟ ମାନେ ଏଇ ଟପିକଟା ମୋର ଫେଭରିଟ ଆଜ୍ଞା କଥା କହିଲା ବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା କରନ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଲା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କୋଉ ଟପିକଟା ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରିଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥାଏନି ଧର 14 ଅକ୍ଷରୀ ଗୋଟେ ଥାଏ 14 ଅକ୍ଷରୀ ଆଜ୍ଞା 14 ଅକ୍ଷରୀ ମାନେ କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇବେ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାରିପଦ ସେଥିରେ ଦିଆଯିବ ମାନେ ଭଜନଟା ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାୟକ ଏମିତି 14ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡି 14ଟା ଅକ୍ଷର ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ ମାନେ ଗୋଟେ କହୁନାହାନ୍ତି କେମିତିକା ଯେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି କାଳିଆ ଦଗାଦାର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଏଇଟା ଭଜନଟା ଆଚ୍ଛା ଓଠରେ ମଧୁ ତାଙ୍କର ଓଠରେ ମଧୁ ତାଙ୍କର ଓଠରେ ମଧୁ ତାଙ୍କର ଓଠରେ ମଧୁ ତାଙ୍କର ତପି ଭାଇ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ଜହର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି କାଳିଆ ଦଗାଦାର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଏଇଠୁ 14 ଅକ୍ଷର ଆରମ୍ଭ ମେଜଗା ଚଳ ନିବାସୀ ହରି ଜୟ ଚକାଡୋଳା ପାଳିଆ ମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ସାହିତ୍ୟ ସାଗରେ ବିଭୁ ମୋର ନ ବୁଡାଓ ଭେଳା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ସାହିତ୍ୟ ସାଗରେ ଯଦି ହରି ଭେଳା ବୁଡି ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ତ ପବିତ୍ର ବାନାରେ ହରି ହେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଲା 14 ଅକ୍ଷରୀ ପ୍ରଭୁ ୱାଓ ଆଚ୍ଛା ମତେ ମୁଁ ଏଟା ତ ଜାଣିନଥିଲି ମତେ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ପାଳିଆ କଥା କହିଲିନି ମତେ ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ପାଲାରେ ସବୁଠୁ ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣ କହିଲେ ଓ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଶ ଆପଣଙ୍କ ଦି ଜଣ ପାଳିଆଙ୍କୁ ଆଜି ସାଙ୍ଗରେ ଡାକି ଧରିଥାନ୍ତି ମଜା ଆସିବ ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ଭାଇ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗା ହବ ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ମାନେ ଏମିତି ସ୍ପିଡ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଥିବ ଚାଲିକି ପୁରା ହାଇ ସ୍ପିଡ ଚାଲିକି ମାଳ ଫାଳ ଛିଡେଇକି ପୁରା ଫୁଲ ମାଳ ବୁଲା ଏଇଠି ଗାୟକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଥିବେ ସେ କହିବେ ଭାଇ ମାନେ ଏ ଗାୟକ ଆଜି କଣ କରିଦବ ବୋଧେ ମଞ୍ଚ ଫଞ୍ଚ କଣ ତାଡିଦବ କେହି ଆଉ ଯିବେନି ଏଇତକ ହେଲେ ଆଉ କେହି ଯିବେନି ଏଇଟା ଭଲ ମୁଁ ଏଇଟା 14 ଅକ୍ଷରୀ କହନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କାହାର କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ହୁଏ ନା ଧର ମୁଁ ପାଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲି ତ ଆପଣ କହିବେ କୋଉ ବିଷୟରେ କରିବା ତ କିଛି ଲୋକ ଟପିକ କହନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ନା ତମର ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଇଟା କର ଗୋଟେ ଭଲ ତମର ସେଇଟା କର ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କୋଉଟା ଭଲ ବିଷୟ ହିଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ମହାଭାରତର ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ କାହାଣୀ ଆଚ୍ଛା ସବୁଠି ଭାଇ କଣ କହିଲେ ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ ଯିବେ ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ସବୁଠି ମାନେ ବିଷୟ ଗାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ସବୁ କହିବେ ଆଉ ବିଷୟ ଗାଅ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଯୋଉ ସବୁ ଚାଲିଛି ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହଉ ଆଜିକାଲି ବହୁ ମାନେ କିଭଳି ମାନେ ଶାଶୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନୀତିଗତି ଆମର କଳିଯୁଗରେ ଚାଲିଛି ସେଇ ଉପରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ମାନେ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତା ସହିତ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ କାହାଣୀଟା ମତେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ସର୍ଟକଟ୍ ରେ କହୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ କାହାଣୀ କୋଉଟା ମହାଭାରତ ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ କାହାଣୀ ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଟୁଇଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଅଛି ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 5 ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମିଛ କହିଥିବେ ତେଣୁ ମିଛ କହିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିରି ସତ କହିଲା ପରେ ଆମ୍ବଟା 3 ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିକି ପୁଣି ପଡିଥିବା ଆମ୍ବ ପୁଣି ଯାଇକି ଡିମ୍ଫରେ ଲାଗିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଅଛି ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସେ ଭିତରେ କଥା ଅଛି ବଟ୍ ମହାଭାରତରେ ତ ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଆଲୋଚନା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ସେଥିରୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି କହିଛି ମହାଭାରତରେ ମତେ ସବୁଠୁ ମୋର ଫେଭରିଟ ଟପିକ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦିଟା ଜିନିଷ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନା ତୁ ବାନ୍ଧିବୁ ମତେ ତୁ ବାନ୍ଧିବୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ମୋ କଳ୍ପନାରୁ ଜାତ ହେଇଛି ତୁ ବି ବାହାରୁଛୁ ମୋ କଳ୍ପନାରୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତତେ କେହି ମାରିପାରିବେନି ଏଇ ରଥ ଚକାରେ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ କିଏ ତ ଏଇ ମତେ ଯେତେ ଥର ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି 8 ଥର ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେତେ ଥର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ ସମାଜକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଗୀତା ତ ଅଛି ବଟ୍ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଯିଏ ଥରେ ପଢି ଦେଇଛି ନା ଯେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପରେ କଣ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା
ବୁଝିଯିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା କଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ କଥା। ତ ମୁଁ ମତେ ସବୁଠୁ ସେଇ ଟପିକ ଟା ଭଲ ଲାଗେ ବିଶ୍ୱରୂପଟା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଅପକମିଂ ଡେଜ ରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରିବେ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱରୂପ କୋଉଠି କରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଭୀଷ୍ମକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା 8 ଥର ବାହାରିଛନ୍ତି, 8 ଥର 8ଟା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଟା ଉପରେ ଥରେ ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରିକି କରିବ, ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ଟପିକ ଲାଗିବ। ମତେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପାଲାକୁ ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବା କହିଲି ଯେତିକି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବି ତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ତ ଆମେ କରୁନୁ। ତ ଯୋଉଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା, ଯୋଉଟା ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଟାକୁ କିଏ ପଜିଟିଭଲି ନଉଛି, କିଏ ନେଗେଟିଭଲି ନଉଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମରେ କଣ ଅଛି। ହୁଁ ଧର୍ମରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛେ, ଯାହା କରୁଛେ, ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛେ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ସବୁ ତ ଧର୍ମ। ଆଜ୍ଞା ତ ତା ଦେହରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଛାଡ, ଏଟା ପୁଣି ଆମ ଟପିକ ଅଲଗା ଟିକେ ପଳେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାମା ଟିଚର ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ବାପାଙ୍କର କିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହୁଁ। ପାଲା ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କନସେସନ ମାଗନ୍ତି କି? ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିବେ, ହଁ ବହୁତ ସାରା ସେଠି ପାଖାପାଖି ପୁଅ ଏଇଟା ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା, କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ହଁ। ପୁଅ ଏମିତି କରିଥିଲା, ସେମିତି କରିଥିଲା, ଖୁସି ହେଇ କହିବେ ମୁଁ ତ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରକୁ ଗଲା ଭିତରେ ମତେ 100 ଜଣ ଖାଲି ବାପା ତାରି ଯେହେତୁ କଥା। ସରପଞ୍ଚ ନା, ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି କନସେସନ ମାଗୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା, ଆଜ୍ଞା ପୁଅକୁ ଟିକେ କହିଦେବେ ଆମର ପାଲା କରିଦବ, ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ହେଇଛି। ସେମିତି ବାପାଙ୍କ ମାନେ ଥ୍ରୋରେ ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ସେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ମାନେ ଦିନକୁ 6-7ଟା କଲ୍ ଆସୁଛି ପାଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପଢାପଢି ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ପଢାପଢି ହେଇପାରିବ, ହବନି। ତେଣୁକରି ହଁ। ମୁଁ ଟିକେ ନିଜ ଆଡୁ ଏବେ ଟିକେ କମ ରହିଛି। କରୁଛନ୍ତି। ହଁ। ଆଉ ଜବ୍ ଟା ହେଇଗଲା ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଲା ଗାୟକ, ମାନେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ପାଲା ଗାୟକଟା ହୁଅନ୍ତି କି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞା କିଏ? ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉ ଗାୟକଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଭାଇରାଲ ହେଲି, ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେବି। କୁହନ୍ତୁ। ଗାୟକ ପ୍ରବୀର ସନାତନ ଦାସ, ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ନୃସିଂହ ଚରଣ ହୋତା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ହଁ ତାପରେ ଗାୟକ ଡକ୍ଟର ଜ୍ଞାନଭୂଷଣ ଶିଶିର କୁମାର ପାଢୀ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ 3 ଜଣ ଗାୟକ, ଜ୍ଞାନଭୂଷଣ ସାର୍ ମୋ ତ ଗୁରୁ, ଆଙ୍କରି ପାଲାରେ ହିଁ ବହୁତ ମୁଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ତ ସେମାନଙ୍କର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟିକା ଅଛି, ଗାୟିକାଙ୍କର ବି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରେ। କହୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମନୋରମା ବେହେରା ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଉର୍ମିଳା ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ସେମାନେ ପାଲା କଣ ଗାୟିକା କରନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ ବହୁତ ଭାଇରାଲ। ଗୋଟେ ଗାୟିକା ଇଏରେ ଗୋଟେ ଆପଣ କଲେ? କି ହସି ଦଉଛି ମୋ ଧନ, କି ହସି ଦଉଛି ମୋ ଧନ, ଯାହା ହସରେ ଅଛି ଅମୃତ ସମାନ, ଯାହା ହସରେ ଅଛି ଅମୃତ ସମାନ, ଝରୁଛି ସୁଧାଶ୍ରୁ ମନ, କି ହସି ଦଉଛି ମୋ ଧନ। ବୁଝିଲି। ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇ, ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସତରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ୱିକ୍ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି, ପଇସା ନାହିଁ, କଷ୍ଟ କରିକି କିଛି ଜିନିଷ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ +2ରୁ ମାନେ 10ମ ସରିଲା ପରେ, 10th ସରିଲା ପରେ, +2ରୁ ମୋ PG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ମୁଁ ପଢିଛି। ମାନେ ଘରେ ବାପା ଯେହେତୁ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ବି ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଭଲ ଥିବେ, ତ ତାପରେ ବି ମୁଁ ନିଜ ପଢା ପାଇଁ ଭାଇ ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ପଢି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ଘରେ ମୋର ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ବୋଉ ଦିଦି। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜବ୍ କରନ୍ତି, ବଡ ଭାଇ ଯିଏ। ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲାଣି? ନାହିଁ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ହବ ଆର ମାସ ହବ। ହଁ। ଆଉ ଡାକିବେ ମତେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଓର ଭାଇ, ପକ୍କା ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିବା। ମଜା କରୁଛି। ନାଇଁ ଆସିବେନି, ଆପଣ ଆସିବେ ନିହାତି। ତାପରେ ଆଉ ଗଙ୍ଗପଡା କଲେଜ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗଙ୍ଗପଡା କଲେଜ। ମଝିଆ ଭାଇ ଅଛି। ହଁ ହଁ। ଆଉ ଦିଦିର ମ୍ୟାରେଜ ଏବେ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଦିଦିଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ଭାଇ ଆମର ପାଲା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ହୁଏ, ହେ ଏଇଟା ଭଲ କରିପାରୁନି, ହେ ଇଏ କଣ, ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି କି? ମାନେ କିଛି ଲୋକ ନଥାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପାଲା ଗୋଟେ କଣ ଦେଖିବୁ, ଏମିତି ମୁହଁରେ କହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ମୁହଁରେ କହିଛନ୍ତି,
ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଲା ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଗାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପାଲା ଦେଖେ ଭାଇ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ପାଲା ଡାକିଛ କରିବା ହଁ ପାଇଁ। ହଁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ପାଲା ଭଲ ନହେଲା ପୁରା ଲୋକ ରୋକଠୋକ ହେଇକି ଉଠିକି ପଳେଇବେ କି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯେତିକି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମିଶେଇ ଦିଏ ଲୋକ ଆଉ ଏତେ ବୋର ହୁଅନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ନଚାନଚି କରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ ନା ଲୋକ ପାଲା ଇଜ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ କଳାର କଥା ତାକୁ ଯେ ବୁଝିଛି ତାକୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ତ ପାଲା ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗାଇଲେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଚାରି କୋଳେ ଚାରି ଇଏ ସେଇ ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଯେ ବୁଝିଛି ନା ତା ରସଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡିରା ହଂସ ଡିମ୍ବ ଦିଏ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଠକୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ। ଆଉ କିଛି ଭାଇ ପାଲାରୁ ଦି ଲାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭଲ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁଳେ କଳଙ୍କ କବଳେ କଦର୍ଣ୍ଣତା ସୁତ କୁବୁଦ୍ଧି ଭବର୍ଣ୍ଣେ ଦରିଦ୍ରତା ରଜୁ ଶରୀର କଳହ ପ୍ରିୟା ଇତି ସଟ ସମଦୁର୍ଗା ତ୍ରୟୋ। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମାନେ ମାନେ କୁଳେ କଳଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ଭାଇ ଖରାପ ହୁଏ ମାନେ 6ଟା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଭୋଗିଛି ଲୋକମାନେ ବି ଭୋଗିବେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗିବେ ବୁଝିଲେ। ମାନେ ଯଦି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିଟା ଖରାପ ହୁଏ ପ୍ରକୃତିଟା ମାନେ ଖରାପ ଗତିକୁ ଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବର ହବା କଥା ଯଦି ନ ହୁଏ ସେ ଜୀବନରେ 6ଟା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରେ। ଯେମିତି କୂଳେ କଳଙ୍କ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଅର୍ଥାତ କୂଳରେ କୁବୁଦ୍ଧିଆ ପୁତ୍ରଟେ ଜନ୍ମ ହବ। କୂଳେ କଳଙ୍କ କବଳେ କଦର୍ଣ୍ଣତା ଆପଣ କବଳ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବନି ଅରୁଚିକର ହେଇଯିବ। କୂଳେ କଳଙ୍କ କବଳେ କଦର୍ଣ୍ଣତା ଭବନେ ଦରିଦ୍ରତା ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବେ ଯଦି ସ୍ୱଭାବ ଖରାପ ହବ। ଭବନେ ଦରିଦ୍ରତା ରଜୁ ଶରୀର କଳହ ପ୍ରିୟା ରଜୁ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଭାଇ ମାନେ ରୋଗୀଣା ହେବ। ଆଉ ରଜୁ ଶରୀର କଳହ ପ୍ରିୟା ସ୍ତ୍ରୀଟି କଳି କାଣ୍ଡେଇ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ସମାଜରେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଭାଇ ସ୍ୱଭାବ ଖରାପ ହଉଛି ଏମିତି ଜୀବନରେ 6ଟା ଅସୁବିଧା ଆସିବ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରରେ ଠିକ ନ ରହେ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟର କିଏ? ଫେଭରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟର ବାବୁସାନ ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍? ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଡେଜରେ ଯୋଉ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଫାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ଘୋଷା ଘୋଷିରେ ଦେଖି ହୁଏନି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଦେଖିଛି ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଫେସବୁକରେ ଏସବୁ ଥାଏ ଆସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ସବୁ ଦେଖେ ଆଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବି ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ହିରୋ ମାନେ ଲାଗିକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଲା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲି ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ପାଲା ତ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଧୀରେ 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 ଆମର ଜିନିଷଟା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଯଦି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ମୌକା ମିଳେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଲା ଯୋଉଠି ଆପଣ ପାଲା କରିପାରିବେ ଚାକିରି ଚୁଜ୍ କରିବେ ନା ପାଲା ଚୁଜ୍ କରିବେ? ପାଲା ଚୁଜ୍ କରିବି। ଧର କୌଣସି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛି ନହେଲେ ଜବ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ନାହିଁ। ପାଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଲା କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ ଗୋଟେ ପାୱାର ଆସିଯାଏ ମନ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ସେ ଶକ୍ତି ଆସେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ ଆସିଯାଏ ଡିଆଁ କୁଦା କରିକି ତ ସେଇ ସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ନିଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କେତେବେଳେ ଲାଗେ ୟାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖ ମୁଁ କଣ ଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ପାଲା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ତ ସେ ଗର୍ବ କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ରହନ୍ତି? ଗର୍ବ କେବେ ଆସେନି। ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ଜେନେରେସନକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅପକମିଂ ଜେନେରେସନ ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପବ୍ରେ କ୍ଲବରେ ମଦ ସିଗାରେଟ ପିଇକି ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଏମାନଙ୍କୁ କହିବି ମାନେ ପାଲା ହେଉଛି ଭାଇ ଏଭଳି ଏକ କଳା ଯୋଉଠି ମାନେ ମେଲୋଡି ଫେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ କେବଳ ବାପା ଯେ ଗଲେ ପୁଅ ଯାଇପାରିବନି ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ପାଲା ଏକ ଏଭଳି କଳା ପାଲାରେ ଆପଣ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାନେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଧରିକି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବସିକି। ତ ବାପା ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଲା ଦେଖିକି ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଅ କି ଝିଅ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପାଲା ଦେଖିଲେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ପାଲା ଦେଖିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପାରେ ପାପ ଲାରେ ଲାଘବ
ପାପ ଲାଘବ ଲାଘବ ହବ ହବ। କାହିଁକି ଧର୍ମର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଧର୍ମର କଥା କହେ, ପାଲା ସାହିତ୍ୟର କଥା କହେ, ଆଜ୍ଞା। ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ, ଆଜ୍ଞା। ପାଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ପାଲା। ନିହାତି। ତ ଯେମିତି କହିଲି ପାପର ଲାଘବ ହବ, ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧର୍ମର କଥା ଶୁଣିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ କାନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାପର ଲାଘବ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଏବେ ଡିଆଗୁଦା ମାରୁଛି ହନି ସିଂ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ରେ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ କର ସେଟା ତ କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ 22, 23, 25 ବର୍ଷ ପରେ କି 30 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ଆଜ୍ଞା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ ଯିବ, ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣ ନଜର ଆସିଥିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ 2ଟା ଭଜନ ଆଲବମ କରିଛି, ଗୋଟେ ଆଲବମ ବି କରିଛି। ହଁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଚିତ୍ତାଗ୍ନି ବୋଲି, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଆକ୍ଟ କରିଛି। ଆରେ ବାପରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି। ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ ବି କିଛିଟା କିଛି ସର୍ଟ ରୋଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ହଁ। କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଟା ମନକୁ ଆସୁନି ପାଲାକୁ ଆସିଲା ପରେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଥିରେ ମତେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା, କଥା ଭାଇ। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ମାନେ ତଥାପି ମୋର ଏମ୍ ଭାଇ ଆସିଲେ ଛାଡିବିନି। କାହିଁକି ଛାଡିବେ? ଯଦି କାଲି କୌଣସି ଡେଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା। ମୌକା ମିଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଡିଂ ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ରୋଲ ମିଳେ, ଆପଣ କାହିଁକି କରିବେନି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ଗୋଟେ, କଳାକାରର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଳାକାରର ମାନେ କଣ? ଯିଏ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ରଖି କଳାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଜୀବନ୍ତ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଏ, ହଁ ଠିକ ଠିକ କଳାକୁ ଯିଏ ଜୀବନ୍ତ କରିକି ଦେଖାଏ ସେ କଳାକାର। ଆଜ୍ଞା କାଲି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜୀବନ୍ତ କରିବାର ଗୋଟେ କୌଣସି ଭୂମିକା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ମନା କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କିଛି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ କୋଉ ବିଷୟ, ମାନେ କୋଉ ବିଷୟରେ? ଯେମିତି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ନୂଆ, ୟା ଫିର ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସବୁ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍ସବ ସବୁ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରେ ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଚନା କରନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ରିଏଟିଭିଟି କରନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି କରିଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଗୀତ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଲେଖେ। ମୁଁ ବେଶୀ କବିତା ମାନେ କମେଡି କବିତା ଲେଖେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କହିବେ ଗୋଟେ ହଁ ଗାଇଦେବି। ଗୋଟେ ଗାଉନାହାନ୍ତି। ଭଲ ପାଇକିରି ବାହା ହେଲି ବୋଲି ନାମ ଏବେ ମୁଁ ନଉଛି, ଭଲ ପାଇକିରି ବାହା ହେଲି ବୋଲି ନାମ ଏବେ ମୁଁ ନଉଛି, ସବୁଦିନ ରାତି ଅଧେ ତପି ଭାଇ ଘରଣୀ ହାତରୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ପାହାର ଖାଉଛି। ଭାଇ ମୋ ଘର ଛାଞ୍ଚୁଣି ପାହାର ମାରେନି ରେ। ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତପି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଠିକ ଅଛି। ଭାବିଥିଲି ତାକୁ ବାହା ହେଇକିରି ସୁଖରେ କରିବି ସଂସାର, ସିଏ ପରା ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ତା ପେଶର କୁକୁର। କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଭାଇ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଭାଇ, ଯେତେ ମୁଜୁ ଅଛି ଗଳିଆ ମୋ ଘରେ ସେତେ ପକାଉଛି ଘାଇ, ଚାକିରି କରିଛି 1200 ଟଙ୍କାକୁ ମତେ ସେଇତିକ ଉଣା, ତା ଚଏସର ଖାଇବା ନହେଲେ ବଜେଇ ଦିଏ ମୋ ବୀଣା। ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଲା କରନ୍ତି ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ? ହଁ ସେମିତି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ବି ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଢେଗଟେ ଯୋଉ ଅଇଲ 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 ପାଣି ଦେଲି ଗୋଡ ଧୋଇଲ, ସେଇଟା ବି ବଢିଆ। ମାନେ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭିଉ ଦେଖିଛନ୍ତି। କଣ କଣ କହିଲେ 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 ସେଟା କହିଲେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ। ଅଇଲ ମାନେ ମାନେ ଢୁମ୍ପା ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ, ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ, ଢୁମ୍ପା ଗଦାଧର ସିଂହ ସାମନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ, ବଟ୍ ସେ ମାନେ ସତରେ ହଁ, ଜାଣିନି, ମାନେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ବାଉଁଶ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଦେହରେ ବାଡିଆ ହେଇକି ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ଗା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ତ ସେତେବେଳେ ଗାୟକ କିମ୍ବା ପାଳିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଢଗ ଯୋଉ ଥାଏ ସେ ଗାଆନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କଣ ଥାଏ ଆଇଲ 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 କହୁନାହାନ୍ତି? ଅଇଲ 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 ପାଣି ଦେଲି ଗୋଡ ଧୋଇଲ, ପିଢା ପକେଇଲି ବସିଲ, ତମ ଦୁଃଖ ସୁଖ କହିଲ, ମୋ ଦୁଃଖ ସୁଖ କହିଲା ବେଳକୁ ଦୁଲୁ ଦାଲ ଥୋଇଲ। ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ଆମର ନର୍ମାଲ କଳାରେ ନା ଅଶ୍ଳୀଳତା ଟିକେ ପଶିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମହିଳାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଆମର ପାଲାରେ ଯୋଉ ନର୍ତ୍ତକୀ ଥାଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଥାନ୍ତି, ନୁହେଁ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ପୁରା ଏବେକା ଗୀତ ସବୁ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଅବା ଡବା, ସେ ସବୁ ନିଜେ ଗାଇକି ପୁରା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିରେ ବି ଅଛି ଗାୟିକା ମାନେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଯିଏ ସେ ହିରୋଇନ ହୁଏ, କମେଡି ପାଳିଆ ଯିଏ ହିରୋ ହୁଏ, ପୁରା ଧୁମଧାଡାସ ନାଚ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଦେଖିଦେବେ। ଆପଣ ତ ଦେଖେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜରେ କୋଉଠି କରିବେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନିହାତି ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ଆଖପାଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ଏରିଆରେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଦେବେ, ଯୋଉ 40-50 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ଦେଖିକି ଆସିବେ। ସଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଯିବେ ଆଉ। ପକ୍କା ପକ୍କା ମତେ ଆଜ୍ଞା କହିବେ, ମୁଁ ଯିବି ଭାଇ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଗିଲା। ମତେ ନର୍ଭସ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତପି ଭାଇ ମତେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଭୟ ପଶିଗଲା। କାହିଁକି ନା ତାପରେ ମିଶିଲା ପରେ ଭାଇ ଏତେ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଭାଇଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇଙ୍କୁ ନାରାୟଣ କେବଳ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖନ୍ତୁ।
ମୁଁ ଚାହେଁ ମତେ ସମାଜ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଉ ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କଦାପି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ତମର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଦେଖାହେବେ, କୃଷ୍ଣ କହିବେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବ କହିବେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଭାଇ। ତ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବନେଇଛି, ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ପୁରା ବିଶ୍ଵ ନୁହେଁ ଏମିତିକା ହଜାର ହଜାର ବିଶ୍ଵ, ଏମିତିକା ହଜାର ହଜାର ପୃଥିବୀ ବନେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଉ କେତେ ବଡ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଜଣେ ତୁଚ୍ଛ ମାନବ, ଆଜ୍ଞା ତୁଚ୍ଛ ମଣିଷ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ତୁଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଜାଣିଯିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ମାନେ ସବୁ ସମର୍ପି ଦେବେ। ଭାଇରେ ତୁ ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହିଁ ସବୁ, ଏତିକି କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ମତେ କିଛି ଫରକ ହିଁ ପଡୁନି ମତେ ଗାଳି ଦିଅ କି ତାଳି ମାର, ମୋର ଫରକ ହିଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଯେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜ କଳ୍ପନାରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତ ମୋର ଯେତିକି ଦିନ ହବ ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବି। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଦୀପକ ଭାଇକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଟା କଞ୍ଚା ଆଜ୍ଞା। କଥା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ଅଲଗା ସେକ୍ଟରର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆଜ୍ଞା। ପାଇଁ। ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ଅତିଥି, ହୁଁ। ଆଶା କରିବି ସେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକମାନେ ଦେବେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜ୍ଞା। କଞ୍ଚା କଥାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା କଥା ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଦେଖିବା ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କଲେ ଅଲଗା ଲୋକ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ 10 ଜଣ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ 20 ଜଣ ପାଖକୁ ସେୟାର ହେବ। ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଭାଇଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା, ତା ସହିତ ଆପଣ ବି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେବ, ଖୁସି ବି ଲାଗିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ତ ନିହାତି ହସିବେ, ନିହାତି ହସିବେ ତ ପକ୍କା। ଆଜ୍ଞା ହସିବେ। ଆପଣ ଭାଇଙ୍କର ଯେହେତୁ ମୋର ଯେତେକ ଫଲୋଅର୍ସ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କଲେ ଆପଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବି ଆପଣ ତାଠୁ 10 ଗୁଣ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ମୋର ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ନାରାୟଣ କୃପା କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆଜିଠୁ କଞ୍ଚା କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମେ କାହାକୁ ଡାକିବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କଞ୍ଚା କଥାକୁ ମିଳିମିଶି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିବା। ଏ ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ଟପିଟକକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା କଞ୍ଚା କଥାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରିବି ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆମର ଲମ୍ବା ଜାରି ରହିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।